Good morning. Online, good morning. Am I audible? Good Good morning, morning, sir. Suresh. Hey, good morning, sir. Yes. ಏನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್? DPSP ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಎರಡು ಮಾಡಿದ್ವಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Just saw part 4, article number 36 to 51 talks about DPSP, and we have divided. Where have we borrowed this concept of DPSP from? Irish Constitution. Okay, we have divided we have seen the features of DPSP, right? What are the features of DPSP? ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಬಂದರೆ ಏನು ಕೇಳ್ಬೋದು ಫೀಚರ್ಸಲ್ಲಿ DPSP ಇಂದ? ಒಂದು ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸಿಯಬಲ್, ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್, ಅಪ್ಹೋಲ್ಡ್ಸ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಇವು 3 ಕೇಳ್ಬೋದು ಕೇಳಿದ್ರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ classification directive principles into 3 categories. Socialistic principles. What does socialistic principles talk about? Well, establishing welfare state and bringing in economic and social justice. That is the main aim of the socialistic principles. Article 38, and we will not get into the details now. Then Gandhian principles, ideologies of Gandhi. The ideologies of Gandhi has been enshrined in the constitution through some of the articles, and we have classified it to Gandhian principles. Then liberal intellectual principles, modern scientific thinking, further added. Fine. These are all the articles. ನಾನು ನಿಮಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಹೇಳಿದ್ದೆ. In case of conflict between fundamental rights and DPSP, which will prevail? Supreme Court judgments ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ? You went through it, okay. ಬರ್ದಿದ್ದೀರಾ? ಮತ್ತೇನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನೋ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ಸತಿ ಬರೆಯೋದು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಡ್ಯೂಟೀಸ್, ಪಾರ್ಟ್ 4A, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 51A. ವಾಸ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್? It's not there in the original constitution. Then they added it to the constitution. Who added it? Andre Parliament added it to the constitution. Through which Constitutional Amendment Act? Constitutional Amendment Act. 42nd Constitutional Amendment Act. Who gave the recommendations of these fundamental rights to the Parliament? Which committee? Sardar Swaran Singh committee gave some recommendations to the Parliament, and on the recommendation the Parliament added a new chapter, that is part 4A, and article number 51A into the constitution. Where have we borrowed this idea of fundamental duties from? USSR, the earlier name of Russia. We saw the 10 fundamental duties. ಇದು ನಾನ್ ಜಸ್ಟಿಸಿಯಬಲ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್, ಫಾರಿನರ್ಸ್ಗಿಲ್ಲ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ. ದ ಲಾಸ್ಟ್ duty under fundamental duties, that is providing education opportunities to children between 6 to 14 years, is the responsibility or the fundamental duty of a parent or a guardian. This concept or this point was added through 86th Constitutional Amendment Act. 21, article number 21, article number 45 and fundamental duties. ಮೂರರಲ್ಲೂ ಎಜುಕೇಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿರೋದು 86th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕನೇ. ಎಸ್, amendment of the constitution ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಲ್ಲಿ we open it comes in the same order. We have amendment of the constitution and then we have the basic structure. We will not talk about amendment of the constitution at this point of time. We will talk this after parliament. First we need to understand the legislative procedure, how an ordinary bill will become an act, how a money bill will become an act, financial bill will become an act, and then we will come to how the constitutional amendment bill can be introduced, who can introduce, and what is the procedure to be followed. ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟುಗೆದರ್. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಡೂ ದಟ್ ನೌ. ವಿಲ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಫ್ಟರ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ ಟು ಬಿ ಪಾಸ್. ಒನ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹೌ ದ ಬಿಲ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್, ಆ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಈಸಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೌ. ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್.
First, what do you mean by basic structure? Basic principles which the constitution was protected. Okay, the most basic principles on which the constitution is built. Can you name it that way? Yes, ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ? Basic structure. ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವೊಂದು ಪಾಯ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ, ಬೇಸ್ಮೆಂಟ್, ನಾವು ಅದನ್ನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಕಾಲ್ ಇಟ್, ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆ ನಿಂತ್ಕೊಳುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿನ ರೂಲ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ವೆನ್ ಅ ಬುಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ರೂಲಿಂಗ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ವಿಚ್ ಶುಡ್ ನೆವರ್ ಬಿ ಟಚ್ಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟಚ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬುಕ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್, which in turn will reduce the governance and the political system in that country. Those essential points in that book or those essential concepts for the constitution is called as basic structure. The most basic principles that should never be touched by anyone, basically ಯಾರು ಟಚ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇನೆ. That should never be touched or changed, altered by the parliament are mentioned in this basic structure of the constitution. Yes, first, ಈಗ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಬಂತು? Was it there in the first place itself, or else did it evolve over the period of time? If we should understand that ಅಷ್ಟೇ ಈ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಈ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಬಂತು, ಅದನ್ನು ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದು ಇವತ್ತು ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮುಗ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬಂದರೆ ಯೂಶಲಿ ಮೇನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ದಿ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ KPSC ಮೇನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ದೇ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಇನ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ನ್ಯೂ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ಸರ್ಡ್ ದಟ್. ಅದರ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳೋದು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು, ಯಾವ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅನ್ನೋದು ಇವಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು, ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಡೇಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಟು ಇನ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಈ ಎರಡು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾಲೋಡ್ ಇನ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಯಾವೆಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ, ಈ 3 ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 3 levels of examಲ್ಲೂ somewhere related to such questions have been asked last time. We can understand this in a format of story. Basically ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಂಥ ಟಸ್ಸಲಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೈಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದಟ್ ಫೈಟ್? First question that came to Supreme Court was, does the parliament have the power to amend the constitution? ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಪವರ್ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಫಸ್ಟ್ ಡೌಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಟು ನೋ ದಟ್, ಓಕೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಇದೆ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 itself is mentioned in the constitution. It means the parliament has the power to amend the constitution, because constitution alle 368 ide andre constitution itself is telling parliament can amend the provisions in the constitution by following certain provisions. ಈಗ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇವರೇ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವರೇ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಬರಬೇಕು, ಇವ್ರ ಅಸೆಂಟ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಈ ಥರದ್ದು ರೂಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅದು ಬೇಡ ಈಗ. ಬಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದೊಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಅಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ ದಟ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ? ನೋ. The same answer came out. But ಆ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಸಲ್ಲೇ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಈಗ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ನೋ ಅಂತ ನೀವು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ ನಂಬರ್ 31 ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನಾಯಿತು? ಅದೆಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು? 44th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಬಟ್ ಅದು ಆಗಿರೋದು 44th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ನಾವಿನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಾಡಬಾರ್ದಾ ಅನ್ನೋ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದಾಗ ಅಗೇನ್ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಟಸಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್, ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವೈ ದಿಸ್ ಟಸಲ್ ಬಿಗೇನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಈ ಡೌಟ್? ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ದಿರಾ? ಇವ್ರಿಗೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲ್ವೋ ಅನ್ನೋ ಡೌಟ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ರೈಟ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಫ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್, ಯುವರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೆವರ್ ಬಿ or should not be taken by the government or someone else. No one should violate your right to property. But ಕಂಟ್ರಿಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟಲ್ ವರ್ಕ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ದೇ ವೇರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಯೋರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್, ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಅ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಪ್ಲಾಟ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್. ಒಂದು ಹೈವೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಹೈವೇಗೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು. ಹೈವೇ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ? ದೆನ್ ಪೀಪಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ.
because Supreme Court has original jurisdiction with respect to fundamental rights. Then Supreme Court ಮುಂದೆ ಬಂದಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, what is this? ಎಲ್ಲರೂ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದರೆ it is becoming a burden on Supreme Court also. It is not making way for developmental work also. Then the parliament started changing the nature of the right to property itself. It told article 31 ಬೇಡ, 31 ಇದ್ರೆ ಅಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ, even though for developmental works of the country, they are directly going to Supreme Court. We will change it into legal right change ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. Then it was like ಕ್ವಶನ್ ಬಂತು, ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಮುಟ್ಟಬಹುದಾ ಮುಟ್ಟಬಾರ್ದಾ ಅಂತ. In one of the Supreme Court judgment called as Shankari Prasad case, the first judgment with respect to basic structure ಅಲ್ಲಿ, in Shankari Prasad case, Supreme Court ruled under Article 368, Parliament can amend the fundamental rights. Basically Article 31 ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ. Parliament can amend the fundamental rights and there is no judicial review for this also. ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಏನು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೋರ್ಟ್ ಕ್ವಶನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವರು ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವಾ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಲಾ ಮೂಲಕನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ದೇ ಆರ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13. ದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾಸಸ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಆರ್ ಅಮೆಂಡ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13. ಇವಾಗ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಅಂದರೆ ಏನು? Laws made by the parliament which violate the fundamental rights will be null and void. If a law which is made by the parliament is affecting the fundamental rights, then that law is invalid. ಅದನ್ನು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಶಂಕರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಏನು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 itself. ಸೊ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಫ್ರೀ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಕೊಟ್ಟಂಗೆ ಆಯಿತು. ನೀವು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕ್ವೆಶನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲಾ ಆಲ್ಸೋ, ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ಅಂತ ಹೇಳಂಗೆ ಇಲ್ಲ ಯಾರೂ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆನೇ ಅಲ್ವಾ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 31 ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಟಾಪಿಕ್ ಇದಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಅಲ್ಲಿ. ಫೈನ್. ದೆನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್. ಶಂಕರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪವರ್ ಇದೆ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡೋವಂಥ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಇವು 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಟ್ ಓಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಅಮೆಂಡ್ ದ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸು ಸಿಟಿಸನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಮೋಸ್ಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ರೈಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋವಂಥ ರೈಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ 13, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13. Meaning you don't have the right to amend the fundamental rights. In case apart from fundamental rights, if you are making any other law to amend the constitution also, it comes under the meaning of article number 13. Meaning if the law made by the parliament is violating the fundamental rights in any chance, it is null and void. ಶಂಕರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರೋದನ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ಶಂಕರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ನಾವೀಗ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಪವರ್ ಕಿತ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಯಿತು. ನೀವೇನೋ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವೇನೇನೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದೇನಾದರೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ವೈಲೇಟ್ ಆದರೆ ಇದು ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ವಿಲ್ ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ಎನಾಕ್ಟಿಂಗ್ 24th Constitutional Amendment Act. Parliament reacted to the Golaknath case by enacting 24th Constitutional Amendment Act and told ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪವರು ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕ್ವೆಶನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಇದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಹೌಸಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವಿ ಆರ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಸಚ್ ಎ ಬಿಲ್, ಈ ಬಿಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಏನು ಕ್ವಶನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಈ ಥರದ ನಾವು ಒಂದು ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಓಕೆ, ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಮ್ ಓಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿರೋಂಥ ಬಿಲ್ ಇದು 24th Constitutional Amendment Actಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ನು ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಈಗ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್, ನೋಡಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಈ ಥರದ್ದೇನೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಇವ್ರದ್ದು ಕತೆ ನೋಡಿ ಅಂತ ಬರದೆ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್.
Keshavananda Bharati case 1973. In this Keshavananda Bharati case, Supreme Court told, okay, ನೀವು 24th Constitutional Amendment Act enact ಮಾಡಿ ನೀವು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಓಕೆ ವಿತ್ ದಟ್, ವಿ ಆರ್ ಓಕೆ ವಿತ್ ದಟ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿ ಚೇಂಜಸ್ ಟು ದಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ವಿತೌಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ನೀವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್. You can make changes in the constitution also, you can make changes in the fundamental rights especially also, but without affecting the basic structure of the constitution. ಸರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದು ನಾವು ಇವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ. ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟೆಲ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ ದ ಫರ್ದರ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ over the period of time, we will tell you which all comprises the basic structure of the constitution. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಕ್ಟ್ರಿನ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗಿದ್ದು ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ದೇ ಟೋಲ್ಡ್ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಿಲ್ ಟೆಲ್ ಯು ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮುಂದೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೈ ಆಮ್ ಐ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂದರೆ, in one of the question it was asked, basic structure doctrine got established in Keshavananda Bharati case and it explained most of the features of basic structure in this case ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಯೂಶಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ವಾ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ಆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಮುಂದೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆಯಾ? ಶಂಕರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಹೌಎವರ್ ಇಟ್ ವಾಂಟ್, ನೋ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸನೂ ಬರಲ್ಲ. ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪವರೇ ಇಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಆ ಥರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 24th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ನನಗೆ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇವರು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅವರು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಮೆಂಡ್ ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೌಎವರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್. ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ 24th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ವಿತೌಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಇಲ್ಲಿಯರ್, ದೆನ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಗೇನ್. Basic structure of the constitution, evolution of basic structure doctrine. Basic structure doctrine, evolution of basic structure doctrine. First one, first Shankari Prasad case 1951. Shankari Prasad case 1951. Another you can know, Supreme Court ruled Parliament under Article 368, Supreme Court ruled Parliament under Article 368 can amend the fundamental rights, and there is no scope for judicial review. Judicial review ಅಂದ್ರೆ judiciary checking or reviewing whether the act done by the parliament is means valid or not ಅಂತ ಆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋ process ನ we'll call it as judicial review. And there is no scope for judicial review. Next point, it also held that Constitutional Amendment Act does not form part of law under Article 13. It does not form part of law under Article 13. Second, Golaknath case 1967.
Golaknath case 1967. Another declaration. Supreme Court ruled fundamental rights cannot be taken away by the parliament. Fundamental rights cannot be taken away by the parliament. And also upheld Constitutional Amendment Act will form a part of law under Article 13. And also upheld Constitutional Amendment Act will form a part of law under Article 13. ಸೊ ಇವಾಗ ಕೌಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದೇನಾದರೂ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈಡ್. ಎಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ವಿತ್ ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್, ಶಂಕರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸ್, ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸ್. ಥರ್ಡ್, Parliament reacted by enacting 24th Constitutional Amendment Act. 24th Constitutional Amendment Act of 1971. 24th Constitutional Amendment Act of 1971. And this act declared Parliament can take away any fundamental rights. Parliament can take away any fundamental rights. And courts cannot question it. Then fourth one, Keshavananda Bharati case, 1973. Keshavananda Bharati case, 1973. Yes. Another declaration. Supreme Court upheld the 24th Constitutional Amendment Act. Supreme Court upheld 24th Constitutional Amendment Act. And stated Parliament can take away the fundamental rights. But it cannot amend the basic structure of the Constitution. But it cannot affect the basic structure of the Constitution. In bracket you can write down, basic structure doctrine got established was, sorry madam? Yes, and stated Parliament can take away, upheld 24th Constitutional Amendment Act and stated Parliament can take away fundamental rights, but it cannot amend basic structure of the Constitution. Bracket al barkoli, basic structure doctrine was established. But the details was not mentioned in this case. The details of basic structure was not mentioned in this case. That is important. ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರನೇ ಹೇಳಿರೋದು. Basic structure doctrine got established, but the details of the basic structure was not explained in this case. ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ,
ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆದರೂ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸರಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ. ಮುಂದೆ ಬರೋಂಥ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. 1973 ಡೇಟ್ ಇಯರ್. ಹೂ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ? ಎನಿ ಐಡಿಯಾ? 1973ಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಟೈಮ್ ಇದೆ, 1973. In 1973 there was an election going on. 1973-74 ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ವಾಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ವಾಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ UP, ಅಲಹಾಬಾದ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂನ್ಸಿಯಿಂದ ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಶಿ ಶುಡ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಗೇನ್ ನಾವು. ಬಟ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂತ? ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಕರಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಲೆಜಿಟಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಲೂಪ್ ಹೋಲ್ಸಿಂದ ಕರಪ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ದ ಅಕ್ಯೂಸೇಷನ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ಅನ್ ಎಂಕ್ವೈರಿ, ಆಫ್ಟರ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ವೆಶನಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಎನ್ಕ್ವೈರಿಗೆ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟು ಓಕೆ, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ನ ಗೆದ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೂ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈಗ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆ ಜಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವರು. ಇವಾಗ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಸೀಟಿಂದ ಇಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪವರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಈಗ ಮೀನ್ಸ್ ಅಲಹಾಬಾದ್ ಹೈಕೋರ್ಟು ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಕೋರ್ಟನ್ನು ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಯಾರಿಗೂ ಇಲ್ವಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಮ್ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಸ್ಡ್ 39th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. 39th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಪವರ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಪಾಸ್ಡ್ ಇನ್ 39th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬಂದರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಮಾತಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಮಾಲ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆದ್ದಿರೋದು ಅಂತ ಅಕ್ಯೂಸಿಷನ್, ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಬರಬೇಕು. ಬಟ್ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆದರೆ ಕೋರ್ಟ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 39th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾ? ಇನ್ ದ ಇಂದಿರಾ ನೆಹರು ಗಾಂಧಿ ಕೇಸ್, ದಟ್ ಇಸ್ ರಾಜ್ ನೆಹರೇನ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದರ ಹೆಸರು ಇಂದಿರಾ ನೆಹರು ಗಾಂಧಿ ಕೇಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರಿಬೋದು. ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ದ 39th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ನೀವು 39th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್. ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾ ನೆಹರು ಗಾಂಧಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದೇ ಸುಪ್ರೀಂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಓಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ, ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಎನಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಎ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿಯವ್ರಿಗೆ ನೀವು 39th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ. Then she will pass another act, 42nd Constitutional Amendment Act. We call this as a mini constitution itself. ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇದು. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲೇ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮಿನಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ಈ 42nd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಇದೆ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಾರದು. Parliament has the power to amend the constitution under Article 368 however it wants, including the fundamental rights, and judiciary does not have the right to question what the parliament has done with respect to constitutional amendment. This was told in this 42nd Constitutional Amendment Act. 24th ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನೇ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಆಯ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟದಿರ ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ಇವಾಗ 42nd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದನ್ನೇ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅದನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾ? ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ಸ್ ಕೇಸ್, ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇಟ್ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡೇಟೆಡ್ ದಿ 42nd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಇಟ್ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡಬೇಡ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂನೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ನೀವು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂನೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ಸ್ ಕೇಸ್. ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನಾವು. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಡೌಟ್, ಜನರಿಗೆ ಡೌಟ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಈಗ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ? ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಏನೋ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಅದ್ರ ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದಂಥ ತಪ್ಪುಗಳು ಆವಾಗ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ವಾಸ್ ಲೈಕ್ ಸರಿ ಆಯಿತು, ಹಿಂದೆ ಆಗಿರೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು, ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಇವತ್ತು ಮಾಡೋ ತಪ್ಪಿಗೆ ನಾಳೆ ಲಾ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ರೆಟ್ರೋಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಲಾ ತೊಗೊಂಡು ಆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೇಟ್ ಏನಿದೆ 24th April 1973, ಅವತ್ತೇ ಅಲ್ವಾ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ದು. ಆ ಡೇಟಿಂದ 24th April 1973 ಇಂದ ಮುಂದ್ಗಡೆಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. From then on, basic structure doctrine is applicable to the constitution, was upheld in this, not in this case, it was in Vaman Rao case. Again, ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಮುಗ್ದಿದ್ವಿ. In this ಇಂದಿರಾ ನೆಹರು ಗಾಂಧಿ ಕೇಸ್ಗಿನ ಮುಂಚೆ ಒಂದು 13th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪವರ್ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ 13th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್. ಇಂದಿರಾ ನೆಹರು ಗಾಂಧಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 13th ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಯಾಕಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದೇನೆ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದೇನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. 42nd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ 368 ಕೆಳಗಡೆ. ಜುಡಿಷಿಯರಿ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ಇಟ್. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮಿನರ್ವಾ ಮಿಲ್ಸ್ ಕೇಸ್ ದೇ ಕೇಮ್ ಅಪ್ ಅಂಡ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, 42nd ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಆ ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಅ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮುಟ್ಟಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ವಾಮನ್ ರಾವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಆಫ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕಬಲ್ ಫ್ರಮ್ 24th April 1973, ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್. ಆವತ್ತಿಂದ 24th April 1973 ಇಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ in so many judgments they have come up with so many terms in the constitution and told it has a, and it is a part of the basic structure anta, like federalism agirbodu, judicial review agirbodu, all these concepts got evolved after this period. Yes, you can write it down. After Keshavananda Bharati case, Parliament passed the 39th Constitutional Amendment Act. Parliament passed the 39th Constitutional Amendment Act, which kept election disputes outside the judiciary. Next point, Indira Nehru Gandhi case. Indira Nehru Gandhi case. Indira Nehru Gandhi case, 1975, that is. Supreme Court invalidated the provision of 39th Constitutional Amendment Act. Invalidated the provision of 39th Constitutional Amendment Act. Invalidated the provision of 39th Constitutional Amendment Act. And said this provision affected the basic structure. And said this provision affected the basic structure. And this provision affected the basic structure.
Basics of the constitution. Next, Parliament reacted by enacting 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Parliament reacted by enacting 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Parliament reacted by enacting 42nd Constitutional Amendment Act of 1976. Other than we get it on. It amended Article 368. It amended Article 368 and declared that there is no limitation on Parliament, and declared that there is no limitation on Parliament and no amendments can be questioned in any court, including for fundamental rights. And no amendments can be questioned in any courts, including for fundamental rights. Including for fundamental rights. Yes, yes. And declared that there is no limitation on Parliament and no amendments can be questioned in any courts, including for fundamental rights. Yes. Next, Minerva Mills case, 1980. Supreme Court invalidated this under the provision of 42nd Constitutional Amendment Act. Idunna Supreme Court invalidated this. Supreme Court invalidated this as it excluded judicial review. Invalidated this as it excluded judicial review. As it excluded judicial review, which is a basic feature. Which is a basic feature. Which is a basic feature. The basic feature of the constitution and constitution ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ because we know ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಷ್ಟೇ, which is a basic feature. Next, last Vaman Rao case of 1981. Vaman Rao case of 1981. Vaman Rao case of 1981. Supreme Court adhered to doctrine of basic structure. Supreme Court adhered to doctrine of basic structure. Adhered to the doctrine of basic structure and further clarified that it would apply to constitutional amendments enacted after 24th April 1973. 24th April 1973. In bracket you get it down. Keshavananda Bharati case judgment date. 24th April 1973. Yeah, judgment date. Keshavananda Bharati judgment date. Then there are two more cases like Bommai case and IR Coelho case. If you like ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. SR Bommai case, in note you can write down, this is not the evolution process, this is just the addition of some of the terms as like some of the components into the basic structure. SR Bommai case, SR Bommai case declared, Supreme Court declared ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಪವರ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅದು ಫೆಡರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಫೆಡರಲಿಸಮ್. ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂದರೆ
treating all the religions equally and no differences. Secularism and democracy. Democracy andre people choosing the government. Democracy as basic structure, as basic structure, and president rule is subject to judicial review. And president rule is subject to judicial review. ಏನಿದು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೂಲನ್ನು ಗವರ್ನರ್ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಇಂಪೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದು. ಈ ಥರ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಜುಡಿಷರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಈ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ರೂಲು ಕರೆಕ್ಟಾ ತಪ್ಪಾ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಜುಡಿಷರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದೇನೆ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I.R. Coelho case 2007. I.R. Coelho case. Upheld laws in the ninth schedule are subject to judicial review if it violates the basic structure. Article number 31B. Basically, Article number 31B exception to fundamental rights ಏನು ಹೇಳಿತ್ತು, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನಾದರೂ ಲಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನಾದ್ರು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ನೀಟಾಗಿ 9th ಶೆಡ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸನ್ನು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ I.R. Coelho ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಾ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 9th ಶೆಡ್ಯೂಲ್ಗಾದರೂ ಹಾಕಿ, ಅದು ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಏನಾದರೂ ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ದಿಸ್ ವಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ I.R. Coelho ಕೇಸ್. ಅಷ್ಟೇ. This is the emergence and process of this basic structure doctrine. Any doubts? Online, any doubts? No? ಈಗ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಶಂಕರಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಬರಲ್ಲ. ಗೋಲಕ್ನಾಥ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಚೇಂಜ್, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 13 ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. 24 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೀವು ನನಗೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇನ್ ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, 24 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರಂಗೆ ನೀವು ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ನ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ, ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನ ಮಾತ್ರ ಟಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಮುಂದಿನ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇನ್ ಅಗೇನ್ 13 ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಆಕ್ಟ್, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಪರ್ವ್ಯೂ ಆಫ್ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಇಂದಿರಾ Nehru Gandhi case, Supreme Court came and told judicial review of election disputes itself is a basic structure. Then 42nd Constitutional Amendment Act ಅಡಿ ಅವ್ರು 368 ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲನ್ನೇ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ರೈಟ್ಸ್ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಅಮೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಯಾರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಕೋರ್ಟ್ ಸಮೇತ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಮಿನೆರ್ವಾ ಮಿಲ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದೇ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂ. ಆ ಜುಡಿಷಿಯಲ್ ರಿವ್ಯೂನೇ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸರಿ, ಯಾವಾಗಿಂದ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಾಮನ್ ರಾವ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ 24th April 1973 ಕೇಶವಾನಂದ ಭಾರತಿ ಕೇಸ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವ್ದು ಬಂತು ಆವತ್ತಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Again, S.R. Bommai case ಮತ್ತು I.R. Coelho case, that is another judgment ಅಷ್ಟೇ. Yes? Yes. Moving on to next topic. We are not starting precedent today. ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಯೂನಿಟರಿ ಫೀಚರ್ಸ್, ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್. Do we follow parliamentary system or presidential form of government? Parliamentary system. ಏನದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದರೆ? ಯಾರು ಸರ್? PM is the head of the state ಆ ಗವರ್ಮೆಂಟಾ? ಹೆಡ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮಾ? ಓಕೆ, 2 ಮನೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಮಾತ್ರನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಬೇಡ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೋತ್ ದಿ ಹೌಸಸ್. ಓಕೆ,
ನೀವೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್. Again, it depends upon the state if they have one house or two homes. ಮತ್ತು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ 2 ಮನೇನೂ ಇರಲೇಬೇಕು ಅಂತ. Depends on the state. ಮತ್ತು ಲೋಕಸಭಾ 1, ರಾಜ್ಯಸಭಾ 2ರಲ್ಲಿ ಒಂದಿದ್ರೆ ಸಾಕ. ಅದು for the whole country, ಅಲ್ಲ sir. Whole country it is like we should have. ಓಕೆ ಓಕೆ. State level ಈ ಥರ exceptions ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ 2 ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ 1. We are not completely following even parliamentary laws. We have taken some provision from presidential like ಕೆಲವೊಂದು ಕಡೆ ಬರೀ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾ ನಾವು ಓಕೆ, ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಥರ ಹೇಳೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಯಾರು ಅವ್ರು ಯಾರ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳಿದ ನಿಜ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟು ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಏನಕ್ಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಎ ನಾಮಿನಲ್ ಆರ್ ಎ ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಹೆಡ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟಿನ ಕೆಲಸ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಟೆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಅ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್? ಅಲ್ಲಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಪೊಸಿಷನ್ ವೀಕಾ? ನಾವು ಅದನ್ನು ವೀಕ್ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಷರ್. ವಿ ಫೀಲ್ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ವಿ ಟೆನ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನಾವು ನಾಮಿನಲ್ ಹೆಡ್, ಸೆರೆಮೋನಿಯಲ್ ಹೆಡ್ ಇರತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಏನೇ ಕರೆದ್ರೂ ವಿ ಟೆನ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನೂ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಆ ಥರದ ಪವರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಟಾಪಿಕ್ ಬಂದರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಪವರ್ ಯಾರ ಹತ್ರ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಏನೇ ಲಾ ಮಾಡಿ ಏನೇ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ಲಿ ಯಾರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಮೀನ್ಸ್ ಯಾರು ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ಕೆಲವೊಂದು ಗ್ಲಿಚಸ್ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು, ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಈ ಥರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದು ಬಿಲ್ ಬಂದ್ರೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿನಾದರೂ ನೀವು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಬಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಪವರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಗಿದೆ. ಎಸ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಆರ್ಡರ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ, ಏನೇ ಫಾರಿನ್ಗೆ ಮೆಮೊ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೂ, ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ದೇ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಜ. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಯಲ್ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಸೊ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸತಿ ನಮ್ಮ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇರೋ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂದರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪವರ್ಫುಲ್ ಥರ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಚೆಕ್ ಇದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸಸ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ 76-77 ಇಯರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಇಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವೊಂದು ಇರಾನ್, ನಾವೊಂದು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. Afghanistan. Pakistan government doesn't like the Taliban government. In fact, ಅಲ್ಲಿ ಆ ರಿಲಿಜನಲ್ಲೇ ಎರಡು ಥರ ಇದೆ, ಶಿಯಾ ಮತ್ತು ಸುನ್ನಿ ಅಂತ. ಅವ್ರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೀತಾ ಇರೋಂಥ ಗಲಾಟೆ ಅದು. ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವರು ಇಂಡಿಯಾ ಕಡೆಗೆ, ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಜಮ್ಮು ಕಾಶ್ಮೀರ್ಗೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ರೀ. ಇಂಡಿಯಾ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್. ಕ್ರೂಡ್ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್. ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ, ಯು ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಸ್. US and Israel together are hitting Iran very badly. Already leader gone. ಅವರು US ವರ್ಗೂ ಬಾಂಬ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಿದ್ರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು US ಬೇಸಸ್ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಸಿವಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅವೇ. ಪಾಪ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನಂಗಾದರೆ. ಬಟ್ ಮೊನ್ನೆಗೆ ಕಿಮ್ ಜಾನ್ ಉನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಇರಾನ್ ಏನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂತ. ರಷ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಚೈನಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಮುಸ್ಲಿಂ ಪವರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಏನಿದೆ, ಸೌದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿಡ್ಲ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ರೀಜನ್, ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಜುಡೈಸಮ್, ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ, ದೇ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ಲಾಮಿಸಮ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ a unique point with these three religions is all the three religions have a common forefather called as Abraham. ಅವ್ರ ಮೂವಾರ್ಗು ಫೋರ್ಫಾದರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಅಂತೆ, ಅಬ್ರಹಾಮ್ ಅಂತ. ಅವರಿಂದ ಜುಡೈಸಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಡೆವಲಪಿಂಗ್. ಜುಡೈಸಮ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ರಿಲಿಜನ್ ದಟ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂತ. ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ somewhere in after Abraham Lincoln, the Jesus Christ came into being and somehow and created a new religion called as Christianity, and most of the world follow that Christianity. ಅವರಾದ್ಮೇಲೆ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಪ್ರೊಫೆಟ್ ಅನ್ನೋರು ಮತ್ತೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಮ್ದವರು ಮುಸ್ಲಿಮಿಸಮ್. ಸೊ ಇವ್ರು ಮೂವಾರ್ಗು ಫೋರ್ ಫಾದರ್ ಒಬ್ಬರೇ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಡೀಪ್ ಡೌನ್ ಅವ್ರು ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗ್ತಾ 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 ದೇ ಗಾಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನಿಟಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಬೇರೆ ಥರ ತಿರುಗಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತು. ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್, ಐ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗಾಟ್ ದ ವರ್ಡ್, RC ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ಅವರಿಬ್ರು ಮಧ್ಯೆ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕೊಯಿಲೇಷನ್ ಗಾಟ್ ಡೆವಲಪ್. ದೇ ಬಿಕೇಮ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫೈಟ್ ಇದ್ರು. ಈ ಮುಸ್ಲಿಮ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸುನ್ನಿ ಮತ್ತು ಶಿಯಾ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟೆ. ಈಗ ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ನಡೆದಿದ್ದ ಗಲಾಟೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟರ್ನಿಂಗ್. ಟ್ರಂಪನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಆಗ್ಬೋದು ಗಲಾಟೆಗೆ ಅಂದರೆ, ಮೇ ಬಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು 4 weeks ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 4 weeks ಅಂದರೆ 1 month ಇರಾನೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಾನ್. ಬಟ್ ಇರಾನ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಬೆಸ್ಟ್. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಏನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ವಿನ್. ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ವೈ ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್? ತಾಲಿಬಾನ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂತಾನ? ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನ? ದ ಟೆರೈನ್, ದ ಜಾಗ್ರಫಿ ಆಫ್ ದ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವೇ ದಟ್ ಪೀಪಲ್ ಕೆನಾಟ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ದ ಟೆರೈನ್. we might be ನಾವು ಅಂದರೆ ದ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆಫ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಲೈಕ್ had a practice of doing a war or a fight on an open ground, forest, sea, air, combat regions. ಬಟ್ ಆ ಟೆರೈನೇ ಬೇರೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಗೆಲ್ಲೋದು ಇವತ್ತರೆಗೂ ಯಾರೂ ಗೆದ್ದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಯಾರ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಇವತ್ತರೆಗೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಏನೋ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ತಾಲಿಬಾನ್ ಗೆದ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಂಡರ್ ದೆಮ್, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗೇಮ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಟುಕ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ವಿನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಗೆದ್ಬಿಡ್ಬೋದು. Interesting. Yeah, parliamentary system. We will write some of the features. Current affairs ಅಲ್ಲಿ we have enough topic. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಇಂದ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಿ, ಕ್ಯಾಸ್ಪಿಯನ್ ಸಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ರೀಜನ್ಸ್ ಕೇಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು. ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ವಾರ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮರಿಬಾರ್ದು. ನಾವು ಒಂದು ವಾರಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ ಹೋದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಅದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಏನಾಯಿತು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಪರೇಷನ್ ಸಿಂಧೂರ್ ಆಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥರ್ಡು ಇಸ್ರೇಲ್, ಪ್ಯಾಲೆಸ್ಟೈನ್, ವೆಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜಾರ್ಡನ್, ಸಿರಿಯಾ, ಲಿಬಿಯಾ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇರ್. ದೆನ್ ನೌ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಅಗೇನ್. ಇಸ್ರೇಲ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾನ್ ಅಂಡ್ ಹಿಟ್ ಇರಾನ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹಿಟ್ಟಿಂಗ್ UAE, ಸೌದಿ, ಕುವೈತ್, ಬಹ್ರೇನ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಏನೇನಿದೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಹೋಗುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಇದು ಬೇಜಾರು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಹಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಡಿಷನಲ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಟು ಸ್ಟಡಿ ನೌ. ಇಫ್ ದಟ್ ಟರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಟು ಅ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ವಾರ್, ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇರಾನ್ ಹತ್ರ ಕಳ್ಕೊಳಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ. ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾಪಿ ವಿತ್ ದ ರೂಲರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಬುರ್ಕಾನ ಅಷ್ಟು ಕಂಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಪೀಪಲ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇರಾನ್. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈವನ್ ಟ್ರಂಪ್ ಟೋಲ್ಡ್. Citizens of Iran, you should be happy now that we are here to give you the freedom which you were expecting for a very long period ಅಂತ. They have banned that ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬುರ್ಕಾ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮೆನ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅಂತೆ, ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಶುಡ್ ಸಿ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಅಂಡರ್ ದಟ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಡ್ ಆನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ nominal and real executives. Nominal and real executives. Basically, who has the real power, who has the nominal power? That is the first feature. Write down. President is nominal. President is nominal or de jure.
nominal, de jure or titular head. And Prime Minister is the real or de facto executive. Or de facto executive. Next change is parliamentary form of government feature. Next feature is who can form the government? ಈಗ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿ ಕಿತ್ತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾರು ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಸೀಟ್ಸ್ ಗೆಲ್ತಾರೋ ದೇ ವಿಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ರೂಲ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫೀಚರ್ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಪಾರ್ಟಿ ರೂಲ್. Majority party rule. Under that we can note political party which secures majority seats in Lok Sabha, form the government. Third feature, collective responsibility. Now what is this collective responsibility? The ministers or the council of ministers are collectively responsible to the parliament. So prime minister ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ the council of ministers ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಅದೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದರ ಅರ್ಥ. They are collectively responsible to the parliament, and since they are majorly from Lok Sabha, ಈಗ ನೀವು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರೋದು ಲೋಕಸಭಾ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಗೆದ್ದು ಲೋಕಸಭೆಯಿಂದ ನೀವು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ವಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದೆನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಬಟ್ ಟು ಲೋಕಸಭಾ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್. ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಏನಾದರೂ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಮೋಷನ್ನ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇ ದೇ ಪ್ರೂವ್ ದೇ ಆರ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು MP ಒಬ್ಬರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಒಂದೇ ಸತಿ. And on that, ministers are collectively responsible to parliament in general. Ministers are collectively responsible to parliament in general. And Lok Sabha in particular. Next one, it also means Lok Sabha can remove the ministry. By passing no confidence motion. Lok Sabha can remove the ministry by passing no confidence motion. Fourth feature, political homogeneity. What do you mean by this political homogeneity? ಯೂಶಲಿ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಲಿ? ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರೇ ಇರ್ತಾರಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇರ್ತಾರಾ? ಯೂಶಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನಲ್ ಕೇಸಸಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರು ಇರ್ತಾರೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಐರನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೀಲ್. ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಿರೋದು? ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ವಾ. ಬಟ್ ಆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟರು ಯೂಶಲಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೀಸಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಯಾರು ಇರ್ತಾರೋ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ದೇರ್ ಬಿ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಆರ್ ಡು ದೇ ಸ್ಟಿಕ್ ಟು ವಾಟ್ ದ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ದ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೋಲಿಸ್ಟಿಕ್ಲಿ ಅಗ್ರಿ ಟು? ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ. ಹೆಟ್ರೋಜಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ, ಹೋಮೋಜಿನಿಟಿ ಅಂದರೆ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ. Since the Council of Ministers is comprised of members from the same political party, they usually agree on and go on with the census. There is some homogeneity in that party. And on that, usually members of Council of Ministers belong to the same political party.
Next feature, double membership. Double membership. ಏನಿದು ಡಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್? If he is an MP, ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ ನೀವು. ಅವನು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರಿಸೈನ್ ಏನಕ್ಕೆ? ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ? ನಾಟ್ ನೆಸೆಸರಿ ಲೋಕಸಭಾ, ಈ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಆಲ್ಸೋ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಥರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಡಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಎ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಬಲ್ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲಾ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ, ಈಸ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಲ್ಸೋ, ಲಾ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಆಲ್ಸೋ. ಲಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲಾ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಲಾ ಮಾಡೋದು ಯಾರು? MPs, ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್, ಆ ಲಾನ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು. ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಆಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಹೌದಾ? ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು MP ಆಗಿರಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೀವು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಫಸ್ಟು MP ಆಗಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರನೇ ನೀವು ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ ಸೀಟಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಾ. ನೀವೊಂದು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ನಿಮ್ಮ ಪಾರ್ಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ನೀವು ಆ ಎಲೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೊಂದು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನಾಗಿರಬೇಕು? MP ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲ, ಈಗ ನಾನು MP ಆಗ್ದಿರೇ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೋದಾ? ವಿತೌಟ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎನ್ MP ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಬಿಕಮ್ ಅ ಮಿನಿಸ್ಟರ್? Simple as that. So it is a compulsion that if you want to become a minister, within 6 months at least you have to become a member of legislature. That is called as double membership. Ashwini, that is called as double membership. Ministers are both members of executive and legislature. Ministers are both members of executive and legislature. Then who is the leader of this ministers? ಎಲ್ಲ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಲೀಡರ್ ಯಾರು? ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಸಿಂಪಲ್ ಆಸ್ ದಟ್. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. Leadership of Prime Minister. He is the leader of Council of Ministers of Parliament and party in power. He is the leader of Council of Ministers of Parliament and party in power. Council of Ministers of Parliament and party in power. Then next feature, dissolution of Lok Sabha. Dissolution of Lok Sabha. Lok Sabha getting dissolved basically. Who can dissolve it andre? Who can dissolve it? ಈಗ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಒಬ್ಬರು, ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಮಾತು ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬರು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು? ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆನ್ ದಿ ಅಡ್ವೈಸ್ ಆಫ್ Prime Minister. Very good. Can you know that? Can be dissolved by President on the recommendation of Prime Minister. On the recommendation of Prime Minister. These are some of the important features of parliamentary system. ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ತಲೆಗೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ನಾವು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವೋ ಅದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈಚೆ ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾತಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಅಷ್ಟೇ. Last point, if you want, you can add on that also. A last feature, secrecy. Last feature is secrecy. ಏನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, the proceedings which is going on in the parliament should not be discussed outside of the parliament, because that is of utmost importance ಅನ್ನೋ ಕಾರಣ ಅಷ್ಟೇ. Before entering the office, you have to take an oath, and you will take an oath of secrecy also. From oath normally ಹೇಗೆ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ I abide by the constitution and work for the upliftment, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಏನೇನೋ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಓತ್ ಆಫ್ ಸೀಕ್ರೆಸಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂಥ ವಿಚಾರನ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಎರಡನ್ನು ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟೇ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಹತ್ರ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನು ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್.
ಅದು ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅಂತ. ಇನ್ನು ಕಮಿಟಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಡಿಬೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ we believe we see everything, sir, but that's not true. Next is federal system. What do you mean by federal system? Decentralized power and centralized. Yes, division of power, two forms of government, two powers at the same point of time. ಇದೆಲ್ಲನೂ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. Where have we borrowed this concept of federal system from? From which constitution around the world have we borrowed the features of federal system? ನಮ್ಮ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೂ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ದ ಸೆಂಟರ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಒನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಈ ಥರದ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರೋ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಯು ಎಸ್ ಎನ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಓಕೆ. ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಾಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮದು. We have borrowed this feature from Canadian model. Governor is appointed by the center ಆಗಿರ್ಬೋದು, center's decision prevail ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲಾನು ನಾವು ಕೆನಡಿಯನ್ ಮಾಡೆಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. It's borrowed from Canadian model. It's borrowed from Canadian model. The first feature under federal system is, first one is dual polity. First feature is dual polity. What do you mean by dual polity? There is central government, there is state government. Each of the government is independent. Center is not dependent on states, state is not dependent on the center. Central government ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನೇ, ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟೇನೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಲೋಕಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿರೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನೇ, ಅವರಿಗೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಸ್, ಡ್ಯುಯಲ್ ಪಾಲಿಟಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಟ್. Constitution established, union at center, and state governments at state level, and both have sovereign powers. Next feature, written constitution. Next federal feature is written constitution. Our constitution has decidedly written the powers and limitations of both central government and state government. ಏನಾದರೂ ಬರ್ದಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಆಗ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ದಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೆಂಟ್ರಿಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪವರ್ಸ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಪವರ್ ಇದೆ, ಏನೆಲ್ಲ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. And on that, next one, under that, it specifies the structure, organization, power of both central and state government. It specifies the structure, organization, powers of both central and state government, and prescribes their limits. The next feature is division of power. How is the power divided? Division of power. This division of power is specifically mentioned in 7th schedule of the Constitution. Please open the 7th schedule. Appally 7th schedule of the Constitution. Yes, what do we see there? ಅಲ್ಲೇನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246 ಅಂತ. ಆರ್ಟಿಕಲ್ 246 ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ವಿಚಾರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ,
there are three lists mentioned in the constitution. One is union list, then you have state list, third you have concurrent list. Union list, state list, concurrent list. Union list alli which and all matters parliament can make amendments or parliament can make provisions are mentioned in this union list. Union list alli iruವಂತ subjects ಮೇಲೆಲ್ಲ central government can pass any laws or pass any acts. State list alli mention ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೂ state government can pass laws or can make amendments. Concurrent list alli mention ಆಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ components ಮೇಲೂ parliament also can make laws, state governments can also can make laws. ಈ ಮೂರು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೂ ಏನಾದರೂ ಕೆಲವೊಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ಪವರ್ಸ್. ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಐಟಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ತ್ರೀ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಆರ್ ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ಪವರ್, and on those matters only parliament can make laws. ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. No. See, on which all items like defense, communication, which is for all India level alli, only parliament can make laws. Yes. On few items like agriculture, health, police, prison, all this come under the state subject. On these state subjects, only state government can make laws. State legislature can make laws. ಈ ಎರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು there is another list called as concurrent list. If I'm not wrong, cooperative societies, forests, wildlife, all this come under the meaning of concurrent list. On this concurrent, on the items mentioned in concurrent list, both parliament also can make laws, both state legislature also can make laws. Individually. But the trick is, take for example, on cooperative societies, parliament has also made law, state legislature has also made law. If there is a tussle between parliament and state legislature, the law made by the parliament will prevail. ಈಗ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟು, ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಈ ಮೂರು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲೂ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗದೇ ಇರೋಂಥ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ವಿಚಾರಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಲಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಪವರ್ ಇಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ legislatures basically at the center and the state. Can I know that division of power mentioned in 7th schedule? Consists of three lists: union list, state list, concurrent list. Consists of three lists: union list, state list, concurrent list. On union list, only parliament can make a law. In state list, only state legislature can make a law. In concurrent list, both parliament and state legislature can make laws. Yes. One more thing that we need to understand with respect to 7th schedule is, if in case there is a fight between union list and state list, which list will shall prevail? In case of conflict between union list and state list, which list shall prevail? Union list will prevail. In case of conflict between union list and concurrent list, union list will prevail. In case of tussle between state list and concurrent list, concurrent list will prevail. Like parliament ಇದೆ. In case of a law made with respect to concurrent list, either by parliament or state legislature, ಯಾರು ಮಾಡಿರುವಂಥ law prevail ಆಗುತ್ತೆ? ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಡಿರುವಂಥ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ law prevail ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೇ. ಇವು ಮೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಲಿಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, that is called as residuary list or residuary subjects, and the power to make law on such subjects is given only to center and not states. Next feature under federal system is supremacy of the constitution. Supremacy of the constitution. Even though that's a central government, there is a state government, both have to work within the limitations of the constitution.
ಯಾರಿಗೂ ಓವರ್ ಪವರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೋ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಕೆನಡಾ ದಟ್ ಬೋತ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಂಟರ್, both government at state and center has to operate within the jurisdiction prescribed by the constitution. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಈ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೂ ಎರಡಕ್ಕೂ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬರೀರಿ ಅಂತನಾದ್ರು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗೂ ಕೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಈ 4-5 ಫೀಚರ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಔಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್, ಆ ರೀತಿನೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. Jurisdiction prescribed by the constitution. Then next, rigidity of the constitution. While talking about the salient features, we spoke about rigidity and flexibility also. Now what do you mean by this rigidity That we need to make changes. in the constitution? If the federal structure of the constitution or the federal features of the constitution has to be amended, then the consent of both state and center has to be taken. It also forms a part of this federal system. Idar ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನೋ that federal structures like center state relations and judicial organizations, can be amended only by joint actions of center and state government. Federal structures like center state relations and judicial organizations can be amended only by joint action of center and state government. Next feature is independent judiciary. Judiciary is not dependent on anyone. Independent judiciary can add on under Supreme Court. It is under Supreme Court. Under Supreme Court to protect the supremacy of the Constitution. By using judicial review. And to settle disputes between center and state. The last feature you have bicameralism. Bicameralism andre two houses. Lok Sabha, Rajya Sabha. These are the two houses. Bicameralism simply means two houses, Rajya Sabha and Lok Sabha. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಫೆಡರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನೋಡಿದ್ವಿ. Now we have unitary system, in which in all ways central government is more powerful than the state government and the. Next we have unitary features. Which are some of the unitary features in our constitution? Single citizenship, very good. Interdependence of Supreme Court. ಈಗ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾಸು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲಾಸು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. First to have a strong center. Very good. Emergencyly center becomes more powerful. First one is strong center. How is your center more strong andre? All the important topics are given in the union list. ಆ ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೆಂಟ್ರೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟು ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅವರಿಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನಾದರೂ ಜಗಳ ಆದರೆ ಯಾರು ಲಾ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ ಪ್ರಿವೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವು ಮೂರು ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ದಿರೋ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರೆಸಿಡ್ಯೂರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್.
ಅದರ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಲಾ ಮಾಡೋದು. ಯಾರು ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟರ್ ಮೋರ್ ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟರ್. ಯೂನಿಯನ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟ್. Union list has more subjects and important subjects than state list. Union list has more subject and important subjects than state list. Next point, center has overriding authority over concurrent list. Center has overriding authority over concurrent list. Center has overriding authority with concurrent list. Third one, residuary power is with the center. Residuary power is with the center. States have states are not indestructible. Are not indestructible. States not indestructible. States not indestructible. ಏನಿದು ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೀಜನಲ್ ಟೆರಿಟರಿ, ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ. ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ? ಬಿಡಲ್ಲ. ಆಯಿತು. ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಬೇಕಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏರಿಯಾ ಬೌಂಡ್ರಿ ಹೆಸರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೋದಾ? ಸ್ಟೇಟ್ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಬೇಕಾ? ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ವಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೇ. ಕೆನಡಾ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ರೈಟ್ ಟು ಟೆರಿಟೋರಿಯಲ್ ಇಂಟಿಗ್ರಿಟಿ. States have no right to territorial integrity. States have no right to territorial integrity. Next point, Parliament can by unitary action, singly, Parliament can by unitary action, Parliament can by unitary action change the area, boundary and name of any state. Parliament can by unitary action change the area, boundary and name of any state. Third feature, single constitution. Center one constitution, states one constitution ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಇರೋದು ಒಂದೇ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಿಂಗಲ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ಬೋತ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. Fourth feature, flexibility of the constitution. Rigidity comes under the federal features because state and centers ಇಬ್ಬರ ಒಪಿನಿಯನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Flexibility, single handedly parliament alone can make the changes in the constitution. Flexibility, constitution can be amended by unilateral action of parliament. Constitution can be amended by unilateral action of parliament. Yes. Next feature, no equality of state representation. No equality of state representation. Basically, people na represent ಮಾಡುವಂಥ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಸ್ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಲೋಕಸಭಾದಲ್ಲಿ, ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲೂ MPs ಕುತ್ಕೊಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಗೂ ಅವರ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ರಾಜ್ಯಸಭಾದಲ್ಲಿ 1 ಅಥವಾ 2 ಸೀಟ್ಸ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ UP ಅನ್ನೋ ಸ್ಟೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೇರ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇಸ್ ಮೋರ್, ದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ MPs ಇನ್ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು UP is also more. But when the population of the state itself is less, example Goa, Sikkim, Nagaland, Assam, and the population itself is less, the representatives in the Rajya Sabha with respect to that state is also less. ಸೊ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 5 ಜನ ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ, UPಗೆ 10 ಜನ ಕುಣಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಕುಣಿಸಿದ್ರೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇದೆ? ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೀಕಾ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ?
That is known as unitary action. ಅಷ್ಟೇ. No equality of state representation. States are represented in Rajya Sabha on the basis of population. States are represented in Rajya Sabha on the basis of population. Next feature, emergency provisions. Emergency provisions. What is this emergency provisions? Three kinds of emergencies ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ, ಫಿನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ. ಈ ಮೂರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಯಾರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈ ಮೂರು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವರು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ದ ಸೆಂಟರ್. Even the laws that is to be made by the state government will be done by the parliament only. This is also a unitary feature where the central government is becoming more powerful. Emergency provisions. During emergencies, central government becomes all powerful. Central government becomes all powerful, and states go into the total control of center. Central government becomes all powerful, and states go into the total control of center. ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಅಲೋಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಜಡ್ಜಸ್, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜಸ್ ಅವ್ರ ಸಂಬಳಗಳನ್ನ ಅವರ ಅಲೋವೆನ್ಸಸ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಬೇಕಂದರೆ MPಸು ಇವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಸಂಬಳಗಳಿರೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓನ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವರು. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್, ಸಿಂಗಲ್ ಸಿಟಿಸನ್ಶಿಪ್. ದೇ ಆರ್ ಅ ಸಿಟಿಸನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ನಾಟ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸ್ಟೇಟ್. Single citizenship. There is only one Indian citizenship, no separate state citizenship. Bardilla adru nadiyutte, we all know that. Then you have next feature, integrated judiciary. Now what do you mean by this integrated judiciary? Independent judiciary is a federal feature. Integrated judiciary is a unitary feature. Integrated judiciary andre central means judiciary will enforce both central laws also, state laws also. And then you get it down. Constitution established integrated judiciary. Constitution established integrated judiciary with Supreme Court at top and state courts below it. With Supreme Court at top and state courts below it. Next point, the single system of courts enforce. This single system of courts enforce both central and state laws. The single system of courts enforce both central and state laws. The single system of courts enforce both central and state laws. Next feature, unitary feature, is all India services. What is this all India services? UPSC ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಂಥ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸಾ UPSC ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸಾ? 3 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್, IAS, IPS, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಈ ಮೂರು ಪೊಸಿಷನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ರೆಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡೋದು, ಮೂರೂ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಪೋಸ್ಟಿಂಗು, ಅವ್ರ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಗೋಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ಆನ್ಸರಬಲ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಯರ್, ಬಟ್ ದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಬಟ್ ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಓವರ್ ದೋಸ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೈ ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಯಾರು ಪವರ್ಫುಲ್ ಅಂದರೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಏನಿದೆ ದಟ್ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ 3 ಸರ್ವಿಸಸ್: IAS, IPS and IFRS or IFS, Indian Forest Service.
ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲೇ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಬಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ರೇಜಿ ಸರ್ವಿಸ್. ನೀವು ಯಾರಾದರೂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ಆ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇದ್ದರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ IFS ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್. ಯೂಶ್ವಲಿ IFRSಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಟ್ ಆಫು 90ಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಒಂದು 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕು, ಆವಾಗ IFRS ಕೊಡೋದು. ಬಟ್ IFRS ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನುಭವಿಸೋದಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ. ಅವರು ಸರ್ ಒಬ್ರು ಬಂದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ತರುಣ್ ಸರ್ ಅಂತ, ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು. ಜಿಮ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೆಜರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಟೇಕನ್ ಈಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಬೈ ಹಿಮ್. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ ದಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ದೇರ್. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅದು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಾನು BCom ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಅದು ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿನೇ ಇಲ್ಲ. ಐ ಫೀಲ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ನಾವು. ಇಫ್ ಐ ನ್ಯೂ ಐ ವುಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು. IFRS ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು IFRSಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ನಾವು ಸಿವಿಲ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗೆ ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ರೆ IFRSಗೂ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ರೇ ಅದು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನಾವು BCom ಅಂತ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನನಗೆ IFRS ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರೇ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓ ಹೌದಾ? ಇನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು 24th ವಿಂಡೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 24ನೇ ತಾರೀಕು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು. 23, 24 ಸರ್ವರ್ ಡೌನ್ ಇತ್ತು, ಯಾರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿ ನನ್ನ ಗಂಟೆಗೆ 8 days ಏನೋ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರು, ಇಫ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರಾಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಮಾಡಂಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಈ ಸತಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಒಂದೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ತೆಗಿಬೇಕಷ್ಟೇ. ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ IAS, IPS, IFS ಅಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕ್ರೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್. ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಕ್ರೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್. ಸಾಕಷ್ಟೇ, ಆರ್ ರೆಕ್ರೂಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನ್ಡ್ ಬೈ ಸೆಂಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಆಡಿಟ್ ಮಿಷನರಿ. Integrated audit machinery. What is this integrated audit machinery? Auditing ಮಾಡೋದು. Yes, it is done by Comptroller and Auditor General. He does this audit machinery for both central also, states also. You can write down that. CAG, Comptroller and Auditor General. CAG audits accounts of both central and state government. CAG audits accounts of both center and state government. So, next feature, Parliament's authority over state bills. Parliament's authority over state bills. Basically ಸ್ಟೇಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಟೇಟ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ if Rajya Sabha tells the Parliament to do a law on a subject mentioned in state list, then Parliament can make a law on that. This is an exception now. Usually state list ಅಲ್ಲಿರೋಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ಲಾ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಮಾತ್ರನೇ ಲಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇಫ್ ರಾಜ್ಯ ಸಭಾ ಟೆಲ್ಸ್ ಟು ದ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ to make a law on a subject mentioned in state list, then the Parliament can pass a law on the subject mentioned in the state list also. This is an exception. You can know that Parliament can legislate on state list. Parliament can legislate on state list if Rajya Sabha passes a resolution to that effect. If Rajya Sabha passes a resolution to that effect. Resolution to that effect. Next feature, appointments of governors. Appointments of governors. Who will appoint the governors? President will appoint the governors on the recommendation of Prime Minister. But where will that governor be functioning? So state ಅಲ್ಲಿ ಏನೇ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಟ್ ಗವರ್ನರ್ ಯಾರು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು?
ಯಾರ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮೇಲೆ? ಸೊ ಯಾರ ಕಂಟ್ರೋಲು? ಅಷ್ಟೇನೆ. Appointment of governor by the president under the decree of by president and holds office during his pleasure. By president and holds office during his pleasure. Through him, center exercise control on the states. Through him, center exercise control over states. Next feature, integrated election machinery. Integrated election machinery. What is this integrated election machinery now? Election Commission of India, basically the election ಮಾಡುವಂಥ body, conducts elections at both central level and state level. Your president, vice president, MPs elections, Lok Sabha, Rajya Sabha elections are conducted by Election Commission of India. Your MLA elections and MLC elections are also conducted by Elections Commission of India. ಮತ್ತೆ ಪಂಚಾಯತಿ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಯಾರು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಡಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಾರ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಯೂನಿಟರಿ ಫೀಚರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸೆಪರೇಟ್ ನೋಟ್. For local bodies, elections are conducted by State Election Commission. For local bodies, panchayatis and municipalities, election is conducted by State Election Commission. And the last feature is veto over state bills. Veto over state bills. Veto over state bills ನಾವು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ವಿಟೋ ಅಂದರೆ ನೋ ಅಂತ. ವಿಟೋ ಅಂದರೆ ನೋ. ಏನಕ್ಕೆ ನೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಸ್ಟೇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ, ಸಿ ಹೌ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ವೆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಚರ್ ಪಾಸಸ್ ಅ ಬಿಲ್, ಇಫ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆಜಿಸ್ಲೇಟಿವ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್, ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಿಧಾನಸಭಾ, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಈಸಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ವಿಧಾನಸಭಾ ಯಾವುದಾದೊಂದು ಬಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಅದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ಹೋಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಲ್ಲೂ ಅದೇನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆದರೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಗವರ್ನರ್ ಹತ್ರ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಗವರ್ನರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಒಂದು, ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು, ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಅದನ್ನು ನಾವು ವಿತ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಅಂತ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರೆಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಒಂದು, ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಮೂರನೇದು, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದನ್ನು ಸೈನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ನಿಂದು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲೇನೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿದೆ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕಳಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತನಾದರೂ ಹೇಳಬೇಕು. ಗವರ್ನರ್ಗೆ 4ನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನೀವು ಕಳಿಸಿರೋ ಬಿಲ್ಗೆ ನಾನು ಸೈನ್ ಹಾಕಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬದಲು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಸೈನ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ಆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಬಿಡೋದು. ರೆಕಮೆಂಡಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ರಿಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಬಿಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಅದನ್ನು. ಹೇಗೆ ಯೂಶಲಿ ಗವರ್ನರ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಇಫ್ ಈ ಸೆಂಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ ರೀಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್, ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದಿರಾ, ರಿಜೆಕ್ಟು ಮಾಡ್ದಿರಾ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಮನೆಗೆ ಏನಾದರೂ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬಿಲ್ ಕಳಿಸಿ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ಗೆ, ಬಿಲ್ ವಾಪಸ್ ಬಂದಮೇಲೆ ಗವರ್ನರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಪಸ್ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಸತಿ. ಅವ್ರೇನೋ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಮನೆ ಏನಾದರೂ ಬಿಲ್ಲನ್ನು ಇಫ್ ದೇ ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಬ್ಯಾಕ್, ದೆನ್ ದ ಗವರ್ನರ್ ಮಸ್ಟ್ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಗ್ನೇಚರ್. ಮತ್ತೆ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ if the governor reserves the bill for the consideration of the president and president asks the bill to be reconsidered by the house, and if the house considers the bills and sends it back to the president directly because governor is not involved, bill na correct president etkondogi bitbidiದ್ದಾರೆ. If the president sends the bill back for the consideration of the house and house sends the bill back to the president's assent, the president is not bound to give a signature. The president is not bound to give a signature. That is why I am telling veto over state bills. Veto ಅಂದರೆ I will not give the signature. Even if you are sending the bill back second time for my signature, I will not give the signature. That is known as veto over state bills. ಇವಾಗ ಸೆಂಟರ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗಾ? ಅಷ್ಟೇ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಯೂನಿಟರಿ ಫೀಚರ್ಸ್. ಯೂನಿಟರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಫೆಡರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. That's why all this are in the are coming under unitary features. That's it.
ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಅ ಫೆಡ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಟ್ ಯೂನಿಟರಿ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಫೆಡ್ರಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಆಸ್ ಕ್ವಾಸಿ ಫೆಡ್ರಲ್. KC Wares use these words, quasi federal. Veto over state bills, you can read on that. President can withhold his assent. President can withhold his assent to state bills. To state bills. In both first and second instance. First and second instance, we will write it again. We'll write it again. Not to worry. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕಷ್ಟೇ. I hope you understood the story now. We'll put it into polity terms when we are talking about that in detail. President can withhold his assent to state bills in both first and second instance. Yes? Clear? ಇವತ್ತು ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಫೆಡ್ರಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಯೂನಿಟರಿ ಫೀಚರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Yes? Any doubts? Online, any doubts? Fine. We'll meet tomorrow. ನಾಳೆ ನಾವು we will start with executives. Basically, president ಇಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Yes? Fine. Thank you. Online, thank you.